اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بالسماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء والسميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بالسماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بالسماء والسميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul. Allahumma ghnina bihalin anara bi awlik sabab. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah yasrifu subhanallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim wala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib untuk surau Ar-Raihan, Bandar Teknologi Kajang, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat Korea Bandar Teknologi Kajang, surau Ar-Raihan, mohon share pada sahabat-sahabat, insyaAllah. Kita sambung balik kitab Tanbihul Ghafilin, insyaAllah. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah kita sentuh sedikit bab 28 untuk surah Ar-Raihan, Bandar Teknologi, insyaAllah. Bab 28 muka surat 283, kitab Tanbihul Ghafilin. Tajuknya sabar menghadapi musibah, insyaAllah. Muka surat 283, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabar menghadapi musibah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, ketika mati putraku, maka Nabi SAW menulis surat takziah kepadaku. Dari dibacakan pengertian surat tersebut dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal, Assalamualaikum. Maka memanjatkan puji kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia sendiri. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, maka semoga Allah membesarkan pahalamu dan memberimu kesabaran dan memberi kami dan kamu rasa syukur. Kemudian dari itu, bahawa jika kita dan harta dan anak-anak kita semua itu pemberian Allah yang murah lagi menyenangkan dan pinjamannya yang dititipkan, kami bersuka-suka dengan semua itu sampai kepada masa yang ditentukan dan akan ditarik kembali pada waktu yang ditentukan. Kemudian Allah mewajibkan kita bersyukur jika diberi dan sabar jika diuji. Dan putramu itu dari pemberian Allah yang menyenangkan dan pinjamannya yang dititipkan. Allah telah memuaskan engkau dengan kesenangan dan kini diambil oleh Allah dengan jaminan pahala yang besar. Jika engkau sabar dan ikhlas, kerana itu hai Mu'az, jangan sampai duka citamu menghilangkan pahalamu sehingga engkau akan menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu. Dan andaikan engkau mengetahui pahala musibahmu itu, nescaya akan mengetahui bahawa musibah itu sedikit. Dan ketahuilah bahawa duka cita itu tidak dapat mengembalikan orang yang telah mati dan tidak mengurangi kesedihan. Kerana itu, hilangkan apa yang akan diturunkan pada kamu seakan-akan telah turun. Rasulullah SAW menulis surat kepada Mu'az bin Jabal yang hilang anaknya, yang mati anaknya. Nabi cuba memujuknya, Nabi memujuknya dan memberi nasihat pada Mu'az bin Jabal. Nabi menulis surat. Antara kandungan dalam surat Rasulullah SAW itu, bahawa Allah tiada Tuhan, tiada memanjatkan puji kepada Allah Ta'ala kecuali Dia sendiri. Kemudian sesudah, semoga Allah diberi semangat, semoga Allah membesarkan pahalamu dengan bab kesabaran bila ditimpa musibah. Kemudian dari itu, bahawa
kita dan anak dan harta kita dan anak kita itu semua pemberian Allah Ta'ala. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu untuk menyenangkan kita, ya, dan pinjamannya. Pinjaman contohnya anak itu sebagai dititipkan, dipinjamkan kepada kita untuk bersuka-suka, kata Nabi. Semuanya itu sampai cukup masa yang ditentukan Allah Ta'ala, akan ditarik kembali pada waktu yang ditentukan. Kemudian Allah mewajibkan kita bersyukur jika diberi. Nabi mengingatkan Muaz dan juga kita, bila diberi nikmat Allah Ta'ala, kena ada bab syukur jika diberi dan sabar jika diuji. Bila tiba bab musibah, Nabi mengingatkan kita supaya sabar jika diuji. Kemudian putera itu, kata Nabi, pemberian Allah yang menyenangkan dan pinjaman Allah yang dipinjamkan. Allah telah memuaskan engkau dengan kesenangan dan kini diambil balik Allah dengan pinjaman, dengan jaminan yang pahala yang amat besar. Ujian tu jadi pahala jika engkau sabar dan ikhlas syaratnya. Kerana itu, hai Muaz, kata Nabi SAW, jangan sampai duka cita menghilangkan pahala. Bila diuji kita yang dipinjamkan itu, jangan sampai kita hilang pahalanya. Pasal apa? Kena ada bab sabar, jangan ada bab menyesal terhadap apa yang terlepas dari genggaman Muaz bin Jabal. Kemudian pahala musibah tu yang paling hebat. Nescaya akan mengetahui bahawa musibah itu cuma ujian yang sedikit saja, kata Nabi. Ketahuilah bahawa duka cita itu tidak dapat mengembalikan orang yang telah mati. Hebat macam mana kita sedih, takkan jadi ubah, takkan berubah bab kematian tersebut. Memang akan mati. Dah tertulis cukup masa, cukup time, cukup umur dimatikan kita. Kemudian, dan tidak juga duka cita itu mengurangi kesedihan kita. Kerana itu, hilangkan apa yang akan diturunkan kepada. Ini kita neutral baliklah, balik kepada Allah Ta'ala. Ulais berkata, hilangkan penyesalanmu dengan memikirkan maut yang akan tiba pada dirimu sendiri. Diingatkan kita oleh penulis, hilangkan penyesalan kita ini dengan memikirkan maut yang akan tiba, yang akan tiba pada dirimu sendiri, seakan-akan telah tiba. Sebab seorang juga berfikir bahawa ia sendiri akan mati, maka tidak sedih. Sebab kesedihan tidak dapat menolak maut, bahkan akan menghilangkan pahala musibah. Sebab seorang yang mengeluh hanya semata-mata mengadukan Tuhannya dan akan menolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipesankan kita. Jangan sampai kita terlampau mengeluh. Diingatkan kita penyesalan kita untuk memikirkan maut. Hilangkan penyesalan kita dengan memikirkan maut yang pasti tiba kepada kita. Seakan-akan telah tiba, sebab seorang yang berfikir bahawa ia sendiri akan mati, maka tidak sedih. Sebab kesedihan tidak dapat menolak maut, bahkan akan menghilangkan pahala musibah. Sebab seorang yang mengeluh hanya semata-mata mengadukan Tuhannya dan akan menolak ketetapan Allah Ta'ala. Jangan kita mengeluh apabila ditimba musibah. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih, wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi fa inna ma yashku Allah ta'ala, wa man tawata'a li ghaniyin liyanamla ma fi yadihi akhbata Allahu sulusa
amalihi wa man u'tiya al-Qur'an fadakhalan nar ab'adahu Allahu min rahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pagi-pagi sedih memikirkan dunia, maka bererti pagi-pagi membenci kepada Tuhannya. Dan siapa yang pagi-pagi mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka ia mengeluh Allah Ta'ala. Ia mengeluhkan Allah Ta'ala. Dan siapa tawaduk, yakni merendah kepada orang kaya kerana ingin mendapat kekayaannya, maka Allah menggugurkan 2/3 dari amalnya. Dan siapa yang diberi kefahaman dalam Al-Quran tiba-tiba ia masuk neraka, maka Allah telah menjauhkan dari rahmatnya. Yakni siapa yang mengerti Al-Quran tetapi diamalkan atau meremehkan sehingga ia masuk ke dalam neraka, maka berarti Allah telah menjauhkannya dari rahmatnya kerana ia tidak menyedari kebesaran Al-Quran. Ini pesanan daripada Rasulullah SAW. Saya ulang balik. Siapa yang pagi-pagi sedih fikirkan dunia, maka berarti pagi-pagi membenci Tuhannya. Allah. Pagi-pagi sedih bab dunia, bukan sedih akhirat, bukan bimbangkan akhirat. Ini sebenarnya berarti pagi-pagi dia membenci Tuhannya. Sepatutnya dia mengingatkan Allah, tapi pagi-pagi nak fikirkan dunia. Bukan fikir, dia siap sedih lagi dengan bab dunia. Kemudian siapa yang pagi-pagi mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka ia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Maknanya kena ingatlah bila adanya musibah tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena renung kita. Jangan sampai kita hilang bab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pesan lagi Rasulullah SAW, dan siapa yang tawaduk yakni merendah diri, mohon komen suara ya, ada suara. Siapa yang merendah diri tawaduk kepada orang kaya kerana ingin mendapat kekayaannya, maka Allah menggugurkan 2/3 dari amalnya. Allah. Ya. Dia sanggup merendahkan diri daripada Allah Ta'ala. Ya. Sepatutnya dengan Allah Ta'ala, tapi dengan orang kaya sanggup dia merendahkan diri kerana inginkan kekayaan orang kaya tersebut. Ya, ingin mendapatkan kekayaan, maka Allah gugurkan 2/3 daripada amal. Sia-sia je. Ya, daripada 3/3 amal tu, 2/3 tu Allah gugurkan amalannya, balasannya. Dan Nabi berpesan juga, dan siapa yang diberi kefahaman dalam Al-Quran tiba-tiba ia masuk neraka, maka Allah telah menjauhkan dari rahmatnya. Orang yang tahu Quran, orang yang faham Al-Quran, apalagi orang yang hafal Quran, ya, tapi dah faham Quran tapi masuk juga neraka, sebenarnya Allah awal-awal lagi dah jauh daripada kasih ataupun rahmatnya Allah Ta'ala. Yakni siapa yang mengerti Al-Quran tetapi diamalkan atau beramal tapi diremehkan sehingga dicampakkan ke dalam neraka, maka berarti Allah telah menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala kerana ia tidak menyedari orang yang hafal Quran, orang yang mengaji Quran, orang yang tahu, faham Al-Quran tapi masih lagi tidak ada kesedaran yang kebesaran Al-Quran itu. Dia tak ada bab, tak cakna ataupun diremehkan hebatnya Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala. Jauh.
Allah jauhkan rahmatnya daripada Allah Ta'ala orang tersebut. Itu antara yang diingat oleh Rasulullah SAW. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah menemukan dalam kitab Taurat 4 baris berturut-turut. Sahabat ni diceritakan dalam kitab Taurat 4 baris berturut-turut ditemukan dalam Taurat. Yang pertama, siapa yang membaca kitab Allah lalu ia menyangka tidak akan diampunkan, maka ia termasuk orang yang mengejek, yakni meremehkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam Taurat tulislah. Ya, siapa yang membaca kitab Allah lalu ia menyangka tidak akan diampunkan, dia sangka tak diampunkan, cepat sangat sangka buruk, maka ia termasuk orang-orang yang mengejekkan ataupun meremehkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu yang pertama dalam Taurat. Yang kedua, siapa yang mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka mengeluh akan Tuhannya. Diingatkan dalam Taurat, bukan Quran. Dalam Taurat dah diingatkan. Siapa yang mengeluh, mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka mengeluh Tuhannya. Yang ketiga, siapa yang sedih kerana apa yang terlepas tidak dicapai, maka ia berarti membenci putusan Tuhannya. Dia sedih kerana terlepas apa yang tidak dicapai, apa yang dicita-citakannya, maka ia berarti membenci keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, siapa yang tawaduk, yakni merendah diri kepada orang kaya kerana kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya, yakni keyakinannya. Itu pun dah diceritakan dalam kitab Taurat. Belum masuk Quran lagi, Taurat lagi dah tulis 4 benda yang penting bab musibah ini. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man mata lahu salasatu auladin lam yalibihi lam yalijin nar illa takhillatal qasami, yakni qaulallahi wa in minkum illa wariduha. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kematian 3 anak kandungannya, maka ia tidak akan masuk neraka kecuali melaksanakan sumpah. Yakni Allah telah berfirman, tiada seorang pun dari kamu melainkan ia akan melewati api neraka. Siapa yang kematian 3 anak kandungannya, maka ia tidak akan masuk neraka kecuali melaksanakan sumpah. Yakni Allah telah berfirman, tiada seorang pun dari kamu melainkan ia akan melewati api neraka. 3 anak dia mati, dilebihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda lagi, ma min muslimin yusabu bi musibah wa in qaduma ahduha fa ahdasa laha istirja' illa akhdasallahu lahu mislahu, yakni misla ajrihi allazi a'tahu yawma usiba. Tiada, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang Muslim yang ditimpa musibah meskipun telah lama kejadiannya, lalu teringat dan membaharui ucapan, dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka melainkan Allah Ta'ala akan memberi pahala baru seperti yang dahulu ia terima ketika mendapat musibah. Lagi hebat Allah bagi pahala. Musibah tu dah berlaku lama dah. Bila dia teringat, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi balik pahala baru seperti dahulu
yang diterima waktu dia mendapat musibah yang pertama tersebut. Tu sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu biasa juga jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari ketujuh, ia dan berkata, ia ditanya, mengapakah ia buat sedemikian? Saya ingin meresapkan cintaku kepadanya dalam hatiku, supaya bila mati bertambah besar pahalaku. Uthman bin Affan, jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari ketujuh, dan ketika itu ditanya kenapa dia buat sedemikian, untuk biar anak tersebut bila dia mati pahala tetap terus berjalan. Pasal apa? Pasal keadaan anak tu yang terus taat Allah, taat Rasul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang membawa anaknya ke tempat Rasulullah SAW. Tiba-tiba anaknya meninggal. Anaknya itu meninggal, maka ia datang ke tempat Nabi SAW. Nabi pun bertanya, menanyakan halnya. Lalu diberitahu bahawa orang itu telah kematian anaknya. Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak memberitahu kepadaku? Mari kita pergi ke rumahnya untuk takziah, yakni menghibur saudara kami itu. Dan ketika Nabi SAW sampai ke rumah orang itu, nampak sangat sedih dan berduka cita. Dan berkatalah, ya Rasulullah, anak itu saya harapkan semoga dapat membantu aku di masa tua dan lemahku. Maka sabda Nabi SAW, apakah engkau tidak senang jika engkau datang pada hari kiamat, lalu anak itu disuruh, masuklah ke syurga. Maka ia berkata, dan kedua ayah bundaku ya Tuhan. Lalu disuruh, masuklah ke syurga. Ia berkata, dan kedua ayah ibuku, sehingga 3 kali, dan tetap minta untuk kedua ayah ibunya, sehingga diterima oleh Allah syafaatnya dan memasukkan kamu semua ke dalam syurga. Tu Nabi cerita bagi semangat pada orang kematian anaknya, maksudnya jangan bimbang, anak tu menunggu di syurga. Begitu diceritakan oleh Rasulullah, anak tu disuruh masuk syurga, tapi dia mohon kepada Allah Ta'ala 2-3 kali, mohon kepada Allah Ta'ala dia nak masuk ke syurga dengan ibu dan ayah dia sendiri. Tu hebat anak tu, walaupun tak sempat buat apa, mati awal, tapi jangan bimbang tuan-tuan, anak tu menunggu kita. Syaratnya kita pun beriman jugalah. Maka hilanglah rasa duka orang tersebut. Dan keterangan ini dalil bahawa takziah itu sunnah dilakukan terhadap kawan yang ditimpa musibah. Ini penting, yang pelajaran kita dapat inilah, bila orang ditimpa bala, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kita sebagai sahabat, kita sebagai jiran, tak ada cara lain, ikut sunnah Rasulullah, iaitu Nabi mengajarkan kita mengucapkan dan menziarah, ucapkan bab takziah untuk menghiburkan dia. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri berkata, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah pahala orang yang melawat orang sakit? Apakah pahala orang yang melawat orang yang sakit? Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, jawab Allah, saya keluarkan ia dari dosa-dosanya bagaikan bayi baru lahir dari perut ibunya. Pahalanya, Allah keluarkan ia daripada dosa-dosanya sebagai bayi yang baru lahir daripada ibunya. Ya Tuhan, kata Nabi Musa, apakah pahala orang yang menghantar jenazah? Jawabnya, saya kirim malaikat untuk menghantar ia ketika bangkit dari kubur dengan membawa panji-panji di mahsyar. Itu kena-kena kita. Kemudian ditanya lagi, ya Tuhan,
apakah pahala orang yang pergi takziah, yakni menghibur orang yang terkena musibah? Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, aku naungi ia di bawah naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dia di bawah arasy Allah Subhanahu. Tu kelebihan daripada bab ziarah. Dari bab ziarah, bab cakap takziah, ucapkan takziah, Allah balas setiap pergerakan kita buat dengan orang yang meninggal ataupun yang mati. Ni tuan-tuan, memang hebat dia punya pahala. Tu ketahuilah kita. Aban bin Saleh dari Umair dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, insya-Allah, tiada yang ditelan manusia yang lebih disukai oleh Allah selain daripada dua perkara. Tiada yang telan manusia tidak tertelai nak menelannya, ya, tetapi disukai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ada dua perkara. Pertama, menelan atau menahan marah dengan kesabaran. Allah suka. Kemudian menelan musibah dengan kesabaran juga Allah suka. Dan tidak ada titisan yang tidak lebih disukai oleh Allah dari dua titisan, iaitu titisan darah dalam memperjuangkan agama Allah dan titisan air mata di malam yang gelap sambil sujud. Sambil sujud, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ni yang Allah suka. Pertama tadi menahan marah ataupun menelan bab marah, Allah seronok. Kemudian yang kedua, menelan musibah dengan kesabaran juga. Yang hebat yang ketiga, tidak ada titisan yang lebih disukai Allah Ta'ala, ialah titisan menangis, ya. Pertama, titisan darah di dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Paling hebat Allah suka. Yang kedua, titisan air mata waktu malam yang gelap. Itulah waktu dia sujud, Allah tunggu sujud kita. Itulah tangisan yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala. Dan tidak ada langkah yang disukai oleh Allah dari dua langkah. Pertama, langkah menuju sembahyang fardu. Kedua, langkah untuk silaturahim, iaitu sambung hubungan silaturahim. InsyaAllah. Panjang lagi cerita bab sabar menunggu musibah, tuan-tuan. Harap-harap kita dapat online depan-depan. Kita sambung esok, insya-Allah, untuk kuliah subuh pagi esok. Kuliah subuh di Bandar Bukit Puchong, kalau ikut jadual besok, insya-Allah. Ya, kita sambung esok, dah masuk isyak dah, dekat isyak. Mudah-mudahan pengisian malam ni untuk surah Ar-Rayhan, ya, dapat kita ada bab kesabaran ataupun sabar menghadapi musibah. Panjang lagi cerita bab sabar ni, ya. InsyaAllah kita sambung besok kot. Mudah-mudahan terlihat dulu tafsir Al-Quran. Kita sambung besok sabar menghadapi musibah di Masjid Bukit Puchong lepas subuh besok, insyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amrina wa qdi awajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan.
tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah, masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah, masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Ta'asanna bi zil jabar wa tasamna malakul allazi la yamut. Isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.